가나안 땅 귀한 성에 들어가려고 내 무거운 짐 벗어버렸네. 죄 중에 다시 방황할 일 전혀 없으니 저 생명 시냇가에 살겠네. 길이 살겠네. 나 길이 살겠네. 저 생명 시냇가에 살겠네. 길이 살겠네. 나 길이 살겠네. 저 생명 시냇가에 살겠네. 오늘은 요한복음 14장 2절부터 3절까지 말씀으로 천국은 정말 있습니다 라는 제목으로 하나님 말씀을 전하고자 합니다. 올해 67세의 이번 알렉산더 박사는 세계적인 뇌의학 전문가이며 신경외과 전문입니다. 미국의 명문 듀크 대학교에서 의학 박사 학위를 취득하고 하버드 대학교 메디컬 스쿨에서 15년간 교수와 의사로 권위했습니다. 권위 있는 과학지술지, 과학학술지에 150편이 넘는 논문을 게재하였고 국제의학 컨퍼런스에서 200회 이상 연구 발표를 했습니다. 그런 그가 지금 뇌과학의 최고 전문가이기보다는 천국에 다녀온 뇌신경과 의사라는 이름으로 미국은 물론 세계에 알려져 있습니다. 2009년 그는 갑작스럽게 희귀한 뇌 손상으로 인해 7일 동안 혼수 상태에 빠졌어요. 뇌 한 부분의 기능이 완전히 멈췄고 뇌사로 거의 죽은 상태였습니다. 당시 회생 확률은 0%로서 의사들은 생물학적인 사망 판정을 내리려고 했습니다. 그러나 7일째 되는 날 그는 눈을 떴고 현대 의학이 판정한 죽음의 문턱에서 생활했습니다. 그리고 3년 후에 임사체험의 경험을 담은 천국의 증명, Proof of Heaven이라는 책을 썼습니다. 이 천국 체험기는 화제를 몰고 베스트셀러가 됐어요. 오프라 윈프리 쇼 등 많은 방송사에서 그를 초청했고 뉴스위크지는 2012년 10월 이례적으로 천국은 실제한다 라는 타이틀의 커버스토리로 그의 이야기를 다뤘습니다. 한국어판은 작년에 기독교 출판사 아닌 김영사에서 출판했는데 믿는 사람들뿐만 아니라 오히려 과학자들, 의학자들, 불신자들이 많은 관심을 가지고 또 잘 팔리는 책이 되었습니다. 미국 ABC 뉴스 방송의 인터뷰를 보겠습니다. Challenging his scientific world tonight. He says he has been to heaven, he can prove it, and he's returned with a message for us all. Nightline anchor Terry Moran tells us his story. At the Alexander home in Lynchburg, Virginia, Come, Lord Jesus, our guest. grace is different now. Eben Alexander's a Harvard neurosurgeon who nearly died 4 years ago when a ferocious E. coli meningitis infection attacked his brain and plunged him deep into a coma for a week. Brain scans showed that all the parts of his brain that give us consciousness, thought, and memory were not functioning. They should be a very rich network of them all through both sides, and yet we don't really see that because they're all filled with pus. Doctors gave him up for dead, but after a week, Eben Alexander awoke with, he says, a wondrous memory. Did you go to heaven? Yes. I was rescued by this beautiful spinning white light that had a melody, indescribably beautiful melody with it, that opened up into a bright valley. God was there, he says, as a vast presence of love. And Eben says there was a young woman who soared across heaven with him on a butterfly wing and who gave him a message to take back. The concepts came straight into my mind. You are loved. You are cherished. There's nothing you have to fear. There's nothing you can do wrong. And that woman, after he recovered, Eben saw a picture of his long-dead sister who he had never met. It was her. It was the most profound experience I've ever had in this life. A lot of people are going to say, Doctor, it was a hallucination.
I know this was not a hallucination. It really occurred, and I know it occurred outside of my brain. Many of his colleagues in neuroscience are deeply skeptical, saying his brain must have produced those visions, perhaps as he awakened. But Alexander says the crystal clear experience he had is incompatible with the random confusion of a brain rebooting. He's now on a mission to share his story. Our soul, our consciousness, our spirit doesn't depend on the existence of the brain and body at all. After he came out of his coma, before he talked to anyone else about his near-death experience, Eben Alexander wrote down everything he could remember, 20,000 words he described in detail. That young woman on the butterfly wing, and it wasn't until he saw the picture of the dead sister he never knew that he realized Diane, as he says, it was her. Quite a story. So are a lot of his colleagues contending with him, challenging him on the science? A lot of his colleagues are challenging him on the science, but he invites that. He says, let's get at it. Let's have a discussion on how I, given my brain disease, could have had this experience. It is so much to fascinate us, and we want everybody to know that Terry will have a lot more of his reporting tonight on Nightline. Thank you, Terry. 이제 세계적 뇌과학자인 그에게는 천국이 실제로 있다는 사실을 알려주는 것보다 더 중요한 사실이 없게 됐어요. 천국이 실제로 있고 그것에 자신을 받아줄 수 있는 분이 있다는 것이 그의 모든 삶을 변화시켰습니다. 그의 이야기를 신학적 차원에서 조명하면 여러 가지로 이야기가 나올 수 있습니다. 또 그가 체험한 천국이 성경에서 말하고 있는 것인가에도 논란의 여지가 있습니다. 우리에게는 성경책이 있어요. 성경에서 더 나아가도 안 되고 조금이라도 빼서는 안 됩니다. 그래서 저는 오늘 성경에서 말하고 있는 천국은 무엇인가를 제대로 알려줘야겠다는 심정으로 오늘의 말씀 제목을 가지고 나와봤습니다. 저는 청년 시절부터 캐나다 나이아가라 폭포를 꼭 구경하고 싶었어요. 마침내 기회를 받았습니다. 거기에 도착하기 전에 관광 안내서에 나와 있는 폭포수 사진을 보았습니다. 그런데 실제로 가서 보니까 사진에서 보는 것보다 수천 배, 수만 배 더 매혹적이었습니다. 웅장하다 이런 말도 단순한 언어에 불과했어요. 수억 톤의 물이 지구가 창조된 이후부터 지금까지 절벽 아래로 쏟아지는 대장관, 길을 먹게 하는 굉음, 햇빛에 반사되는 찬란한 파노라마, 어떤 말로 이 장엄함과 아름다움과 웅대함을 표현할 수 없었습니다. 저는 그와 같은 방법으로 천국에 대하여 생각해 보았어요. 이 메시지에서 저는 오직 성경에서 말하고 있는 천국에 관하여 전하려고 합니다. 천국은 오직 예수를 믿는 믿음으로 갈 수 있습니다. 오늘 이 말씀을 듣고 천국에 가고 싶은 간절한 갈망이 여러분에게 더해지기를 바랍니다. 어느 날인가 우리는 하나님의 은혜로 휘황찬란한 천국 마차를 타고 낮보다 더 밝은 땅으로 올라가게 될 것입니다. 우리가 그곳에 갔을 때, 예수님을 만날 때, 수백 년 동안 그것을 구경할 때 아마도 이렇게 말하게 될 겁니다. 내가 세상에서 천국에 관하여 들었지만 이렇게 놀라울 줄은 미처 몰랐다. 지바 여왕이 솔로몬을 찾아왔어요. 이 여왕은 솔로몬과 그의 나라에 대하여 여러 가지 소문을 이미 듣고 있었어요. 그러나 예루살렘을 며칠 동안 돌아본 후에 여왕은 감탄을 금할 수가 없었습니다. 여왕은 솔로몬에게 이렇게 고백합니다. 사람들이 당신의 나라와 당신의 지혜에 대하여 말해 줬을 때 나는 믿을 수가 없었지만 지금은 확실히 믿을 수 있습니다. 사람들이 나에게 그것의 절반도 채 얘기하지 못했습니다. 우리가 천국에 들어가면 분명히 이와 같은 고백을 하게 될 겁니다. 태어나면서부터 장님이 된 소년이 있었어요. 소년은 자연의 아름다움과 영광을 볼 수 없었어요. 그러나 그의 어머니는 이 아이에게 이것들을 설명하려고 매우 애썼습니다. 어느 날 소년의 엄마는 안과 수술로 유명하다는 의사의 소식을 듣고 의사를 찾아갑니다. 의사는 수술하면 아이가 보게 될 것이라고 말해 주었습니다. 수술은 잘 되었고 소년의 붕대가 감겨졌습니다. 시간이 흐르고 붕대를 풀어야 할 시간이 왔어요. 의사는 한 겹씩 풀어갔습니다. 마침내 마지막 한 겹이 풀어지고 소년의 눈이 볼 수 있게 되었습니다. 소년은 창가로 가서 바깥에 있는 아름다운 것들과 새들과 나무들을 보았습니다. 아이는 엄마의 품속으로 달려가 엄마 이렇게 아름다운 세상에 내가 살고 있다고 왜 진즉 말해주지 않으셨어요? 감격하며 외쳤어요.
엄마는 감사의 눈물을 흘리면서 얘야 얘기해 주었지. 그렇지만 어떻게 다 말로 표현할 수 있겠느냐라고 대답했습니다. 그래서 그 엄마처럼 우리는 천국에 대해서 사람들에게 최선을 다하여 말하는 것입니다. 그러나 우리가 그곳에 도착했을 때는 내가 꿈꿨던 것보다 수천만 배나 더 놀랍다 말하게 될 것입니다. 천국은 하나의 거처입니다. 요한복음 14장 2절에 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니, 주님께서는 천국은 우리가 영원히 주님과 함께 거할 처소라고 말씀했습니다. 우리보다 앞서간 믿음의 선진들이 거기에 있습니다. 성경에서 말하고 있는 모든 좋은 것들이 거기에 있습니다. 반면에 천국에 없는 것들도 있습니다. 그러면 천국에 존재하지 않는 팩트는 무엇일까요? 천국에는 밤이 없습니다. 밤은 어둠에 속하지요. 밤은 죄악과 흑암을 상징합니다. 세상에서 흑암으로 들어가기를 좋아할 사람이 어디 있겠어요? 아무리 문명국가라 할지라도 어둠 속에는 위험이 있습니다. 밤에 함부로 다니는 것은 안전하지 않습니다. 대다수의 범죄가 밤에 저질러집니다. 밤에 술에 취하고 밤에 유혹이 있어요. 사람이 어둠을 두려워한다는 것은 자연스러운 일입니다. 그런데 천국의 모습은 어떠할까요? 요한계시록 21장 23절에는 그 성은 해나 달의 비춤이 쓸데없으니 이는 하나님의 영광이 비치고 어린 양이 그 등이 되십니다. 계시록 22장 5절에는 다시는 밤이 없겠고 등불과 햇빛이 쓸데없으니, 그렇습니다. 우리의 은혜로우신 주님의 영광스러운 빛이 천국의 구석구석까지 비추고 있으니 우리가 세상에서 생각하는 빛의 개념과는 전혀 다릅니다. 또 천국에는 고통이 없습니다. 고통에 관하여 상담해 주는 사람들도 이 땅에는 있고 진통제도 있습니다. 그러나 세상에는 여전히 고통이 있습니다. 병원에는 육신적으로 정신적으로 고통받는 사람이 얼마나 많이 있습니까? 이별의 고통이 있고 육체의 질병으로 치명적인 고통으로 죽지 못해 사는 사람들도 있어요. 살아가면서 당하는 고통과 아픔은 마치 인생 그 자체인 듯 싶습니다. 오직 고통스러우면 스스로 목숨을 끊을까요? 그러나 천국에는 고통이 없습니다. 천국에는 슬픔도 없습니다. 이 세상은 슬픔으로 가득 차 있어요. 슬픔을 맛보지 않은 가정이 있을까요? 길을 가다가 아는 사람을 만날 때 서로 웃으며 밝은 인사를 하지만 그 웃음의 이면에는 상처들이 있고 슬픔이 있습니다. 한참 오래전에 모스크바에서 교회를 개척하고 사역하던 젊은 선교사가 미국으로 떠났습니다. 저는 미국에 갔다가 그를 찾아갔어요. 존스 홉킨스 병원 근처였어요. 그 목사님은 아주 비극적인 어떤 아이 얘기를 해줬습니다. 한국에서 가족들이 미국 여행을 와서 4명의 가족들이 밴을 타고 가다가 그만 트럭과 부딪혀 아빠와 엄마와 여동생은 죽었고 남자아이 하나만 살았는데 지금 존 홉킨스 병원에 입원해 있다고 합니다. 그 목사님의 사모가 그 병원에서 일하고 있는데 저에게 이런 말을 해요. 아무도 살아있는 그 아이에게 엄마와 아빠와 여동생은 죽고 너 혼자만 남았다 이렇게 말해줄 수 있는 사람이 없었다는 거예요. 슬픔은 여기저기서 피어오릅니다. 그러나 천국에는 슬픔이 없습니다. 또 천국에는 근심이 없습니다. 말로는 근심하지 말라고 하는 것은 어려운 일이 아닙니다. 그러나 우리는 근심을 하루라도 떨쳐버릴 수 없어요. 근심 때문에 밤에 잠을 이루지도 못합니다. 목회자는 때때로 하나님의 뜻대로 살지 못하는 교인들 때문에 잠 못 이룰 때가 많습니다. 또 교회 안에는 별별 사람들이 있어서 교인들끼리 이간질하는 사람들, 그래서 교회의 화평을 깨는 사람들이 있습니다. 모든 교인이 은혜로운 삶을 살아야 하는데도 하나님에게서 멀리 떨어져 세상을 가까이 하는 사람들이 있습니다. 그래서 충성스러운 목회자는 밤잠을 자지 못하고 깨어 기도하며 상한 심령을 부둥켜 안고 하나님께 그의 전심을 쏟아붓습니다. 또 천국에는 시험도 죄도 없습니다. 사탄이 평화로운 에덴에 들어와서 우리의 첫 조상을 시험했습니다. 하나님의 말씀을 믿지 말고
그의 말에 귀를 기울라고 유혹했습니다. 결국 첫사람들이 하나님 앞에 불순종하고 그 결과 죄가 세상에 들어왔습니다. 성경은 우리가 죄 속에서 태어났다고 하면서 태어난 순간부터 타락의 길로 간다고 말합니다. 세상에서 태어난 자마다 죄의 시험을 당해요. 하나님의 독생자까지도 시험을 당하셨어요. 그러나 우리 예수님은 마귀의 시험을 당했지만 우리 인간과 하나님의 독생자 예수님과는 차이가 있습니다. 우리는 마땅히 치러야 할 시험이지만 예수님은 결코 죄가 없으십니다. 우리에게 시험이 올 때 우리는 연약한 인간에 불과하여 자주 넘어져요. 그러나 예수님은 우리를 능히 도우실 수 있습니다. 고린도전서 10장 13절에 시험 당할 즈음에 또한 피할 길을 내서 우리가 능히 감당할 수 있게 하십니다. 찬송가 작사자 리디아 백스턴 목사님은 우리에게 이렇게 권합니다. 구주 예수 이름 믿고 굳센 믿음으로써 환난 시험 당할 때에 주께 기도드리세. 세상과 육신과 마귀가 우리를 허심탄탄 노리고 있어요. 세상은 우리를 무너뜨리려고 합니다. 육체는 우리에게 쾌락을 요구합니다. 마귀는 네 감정이 가는 대로 네 멋대로 살으라고 유혹합니다. 잠시 동안 세상이 주는 쾌락을 우리는 얻을 수 있습니다. 그러나 여러분이 받는 것보다 더 많은 대가를 치러야 할 것입니다. 쾌락 속에 빠질 때는 아주 달콤하지만 결과는 스디슨 참담한 인생이 되고만 합니다. 사랑하는 여러분, 하나님께 더 가까이 나아가도록 열심히 기도하시기 바랍니다. 시험하는 자를 능히 이길 능력을 구하시기 바랍니다. 우리가 천국에 이르면 다시는 마귀가 우리를 시험하지 못해요. 마귀는 불못에 던져지게 되고 하나님의 자녀들은 마귀로부터 완전한 자유를 얻게 됩니다. 또 천국에는 바다가 없습니다. 계시록 21장 1절에 또 내가 새 하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않다. 수정과 같은 유리바다는 있어도 우리가 세상에서 보는 바다는 없습니다. 사람들은 바다를 좋아해요. 그래서인지 천국에는 왜 바다가 없느냐고 이상하게 생각합니다. 그러나 우리가 바다의 의미를 깨닫게 되면 그것을 이해할 수 있어요. 성경에서 바다가 의미하는 것은 무엇일까요? 바다는 광풍을 의미합니다. 요한은 밤모습에 유배되어 계시록을 기록했어요. 그는 파도가 부딪혀오는 노호하는 소리를 들었을 겁니다. 그는 풍랑과 같은 인생을 겪었어요. 적어도 그에게 있어서 바다는 광풍과 같은 인생의 의미로 받아들여졌을 거예요. 하나님께서 천국의 빛을 그에게 비춰주실 때 거기에는 광풍이 없었고 오직 평화와 기쁨만 있었습니다. 여러분의 인생은 광풍이 이는 바다와 같았습니까? 누구든지 주님을 위한 삶을 살았다면 광풍과 같은 핍박과 어려움을 당하게 되리라고 주님은 말씀하셨습니다. 그러나 우리가 주님과 함께 있게 되면 모든 광풍은 끝이 납니다. 시험과 시련과 슬픔의 강풍이 우리의 부서지기 쉬운 배를 향해 더 이상 몰아쳐오지 않을 것입니다. 이 말씀을 꼭 기억하시길 바랍니다. 바다의 주인이 우리와 함께 있다면 어떤 광풍 속에서도 안전하다는 것을 복된 항구에 즐거이 가서 그 언덕에 쉬리라. 우리가 주님과 함께 모든 광풍을 헤치고 나아가 마침내 영원의 항구에 도착할 것입니다. 바다는 휴식이 없다는 것을 의미합니다. 바다는 고요하지 않습니다. 항상 요동합니다. 파도가 일어났다가 쓰러집니다. 민물이 되기도 하고 썰물이 되기도 합니다. 마치 우리의 인생과 같지 않습니까? 우리의 인생은 참 쉼이 없어요. 만족이 없어요. 욕망과 동정의 마음이 끝없이 일어납니다. 오늘은 희망의 언덕을 오르지만 내일은 절망의 골짜기로 빠집니다. 노아가 방주에서 날린 비둘기처럼 우리는 노도하는 이 세상의 물결 위에서 쉴 곳을 찾지 못해요. 그러나 어느 날인가 우리는 영원한 안식이 있는 저 천국에 가게 될 것인데 그것에만 완전한 쉼이 있습니다.
그러면 우리가 둘째로 생각할 것은 천국에 존재하는 팩트는 무엇일까요? 천국은 의식을 되찾는 곳입니다. 저는 늘 이런 생각을 합니다. 저희 양친이 천국의 성곽에 올라가서 먼 발치로 천국 입구를 바라보면서 내 아들이 언제 돌아올지 기다리며 늘 바라보고 있는 상상을 합니다. 저는 그때 마중 나온 나의 부모님을 얼싸안고 기쁨으로 만나 나를 위해 지상에서 기도해 주셨던 것에 감사를 드릴 것입니다. 사람들은 천국에 가서 과연 서로 바라보고 지상에서 살 때 이를 기억하며 추억이 어린 대화를 나눌 수 있을지 생각합니다. 내가 믿기는 분명히 서로를 알아볼 수 있게 된다는 것입니다. 세상에서의 지식은 불완전하지만 거기에는 완전한 지식을 갖게 됩니다. 우리가 육체의 죽음으로 잠시 헤어졌던 사랑하는 사람들을 천국에서 상봉하게 될 것입니다. 그 순간이 얼마나 기쁘겠어요. 또 천국은 하나의 도시입니다. 그러나 우리가 사는 도시와는 판이하게 달라요. 우리가 살고 있는 도시에는 범죄가 있고 온갖 해로운 것들이 있습니다. 그 찬란한 도시에는 오락장도 없고 병원도 없고 감옥도 없어요. 아픔도 없고 장례식도 없고 무덤도 없어요. 천국의 거리는 순금으로 포장되어 있고 집들은 호화로운 맨션들이며 거기서 사는 사람들이 참된 평화 가운데서 기쁨 가운데서 즐거운 영혼을 보내게 됩니다. 또한 천국은 행복한 곳입니다. 천국에는 눈물이 없습니다. 슬픔도 없고 침울함도 없습니다. 왜 천국에는 눈물이 없습니까? 계시록 21장 4절에 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔습니다. 세상에는 이별과 상실의 슬픈 눈물이 있습니다. 아픔의 눈물이 있습니다. 그러나 눈물은 거기서는 다시는 있지 않습니다. 우리 주님께서 우리의 눈물을 닦아주신 후에는 다시는 우리의 눈물이, 눈에서 눈물이 없게 될 것입니다. 요한계시록 7장 17절에는 이는 보좌 가운데 계신 어린 양이 그들의 목자가 되사 생명수 샘으로 인도하시고 하나님께서 그들의 눈에서 모든 눈물을 씻어 주실 것입니다. 그들의 눈에서 모든 눈물을 씻어 주실 것입니다. 선지자 가운데 한 분이 말하기를 천국에는 거리마다 아이들로 가득하며 어느 누구도 따돌림 당하지 않고 정답게 놀 것이라고 전했습니다. 우리는 아프리카의 굶주린 어린이들의 사진을 본 적이 있습니다. 먹을 것이 없어 굶어 죽고 마실 물이 없어서 흙탕물을 마시니 병이 들 수밖에 없어요. 북한에서는 먹을 것이 없어 떠돌아다니며 구걸하고 남의 것을 훔치지 않으면 살아갈 수 없는 꽃제비가 있다고 합니다. 천국에는 그런 것들이 없어요. 그곳에는 시기도 질투도 없어요. 원망도 없어요. 미워함도 원함도 없습니다. 우리의 단조로운 삶이 변하여 기쁨이 되고 힘든 일이 변하여 영광이 될 것입니다. 시간마다 황홀함과 웃음과 행복으로 만족할 것입니다. 여러분의 생에서 가장 기뻤던 시간을 기억하십니까? 햇빛이 비치고 하늘에는 구름 한 점도 없고 마음에 한 조각의 근심이 없었을 때를 기억하십니까? 그런 일에서 10억 배쯤 곱해 보십시오. 그러면 천국의 평화와 기쁨과 행복의 개념을 알 수 있을 것입니다. 또한 천국은 집입니다. 세상의 어떤 언어보다 집이라는 언어만큼 즐거운 것이 없습니다. 세상의 어떤 것보다 집처럼 안간 것이 없습니다. 하루 종일 하루 중에 집으로 돌아올 때가 가장 즐겁지 않습니까? 집은 마음의 고향입니다. 집은 가정입니다. 집은 가족입니다. 휴식처입니다. 어느 날 하나님께서 우리를 그의 집으로 부르실 거예요. 나를 위해 행한 일을 내가 다 아노라. 참 수고가 많았구나. 이제 수고를 그치고 천국의 영원한 집에 와서 쉬어라. 부르실 것입니다. 고린도서 5장 1절에는 만일 땅에 있는 우리의 장막집이 무너지면 하나님께서 지으신 집, 곧 손으로 지은 것이 아니요 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 있는 줄 아느니라. 천국은 집입니다. 아늑한 집입니다. 식구들이 이 땅에서 모여서 화목하고 즐겁고 기쁘게 지내는 것처럼 저 천국에 있는 집에서
우리는 성도들과 함께 예수님과 함께 영원히 행복하게 살게 될 것입니다. 또한 천국은 예수님이 계신 곳입니다. 천국에서 가장 좋은 것이 바로 이거예요. 만일에 천국에 살아가는 예수님이 계시지 않는다면 황금걸이나 궁궐 같은 저택에 무슨 소용이 있단 말입니까? 예수님이 천국에 계시지 않는다면 고운 세마포 찬란한 빛을 발하는 보석이 박혀있는 면류관들이 무슨 소용이 있겠습니까? 오늘날 제자들과 함께 산 위에 주님이 서 계셨어요. 저들이 보고 있는 가운데 주님이 구름 속으로 끌어 올라가 천국으로 들어가셨습니다. 그때 예수님은 두 사람이 놀라서 입을 벌리고 있는 사람들에게 외쳤습니다. 갈릴리 사람들아, 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐? 너희 가운데서 하늘로 올리우신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 하였느니라. 예수님께서도 친히 가서 너희를 위하여 처소를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라 말씀하셨습니다. 여러분이 천국에 가서 주님을 만나 뵙고 그의 발 아래 엎드려 말씀드릴 첫 마디는 무엇이겠습니까? 주님, 나 같은 죄인을 구원해 주시고 무능한 저를 써주셨으니 감사합니다. 정말 감사합니다. 주님 만날 때 부끄럽지 않으려면 어떻게 해야 하겠습니까? 주님이 주실 상급을 기대하며 여기에서, 이 땅에서 열심히 일해야 되지 않겠습니까? 셋째로, 어떻게 천국에 들어갈 수 있을까요? 천국으로 가는 유일한 길이 있습니다. 내가 곧 길이요 나로 말미암지 않고는 아버지께로 갈 자가 없느니라. 우리가 선한 생활을 했다고 천국에 들어가지 못합니다. 우리가 세례받았다고 천국에 들어가는 것이 아닙니다. 우리가 교회 다녔다고 천국에 들어가는 것이 아닙니다. 죄를 회개하고 구원을 주시는 예수 그리스도를 신실하게 믿는 오직 성경적인 방법으로만이 하나님께로 갈 수 있습니다. 예수를 믿는다고 하면서 천국 문에서 쫓겨난다면 얼마나 억울하겠습니까? 사랑하는 여러분, 예수 잘 믿어 반드시 천국에 가시기를 바랍니다. 말씀에 순종하여 천국에 가서 면류관 받는 성도가 되시기를 바랍니다. 사랑하는 여러분, 세상에 하찮은 일, 너저분한 일과 천국을 맞바꾸는 어리석은 사람이 되지 말기를 바랍니다. 여러분에게 가장 큰 욕망이 있다면 그것은 천국에 들어가는 것입니다. 캄캄한 밤에 바다 한가운데서 인생의 폭풍과 싸우고 있습니까? 여러분, 인생의 폭풍 가운데서도 여러분의 믿음을 그리스도께 두시기를 바랍니다. 그러면 주님께서 이 땅에서 힘과 용기를 주시고 천국에서는 주님과 함께 영원토록 주님과 함께 기쁨을 누리게 될 것입니다. 천국에서 만나보자 찬송가 듣겠습니다. 천국에서 만나보자 그날아침 거기서 순례자여 예비하라 늦어지지 않도록 만나보자 그 아침에 만나보자 그 아침에 성이 베는 저 천국문에서 만나보자 그 아침에 만나보자 그 아침에 그날 아침 그 문에서 만나자. 당신도 천국에 가서 우리 다 함께 만나겠습니다. 기도하겠습니다. 주 하나님, 우리에게 영혼을 사모하며 천국을 우리의 소망으로 주심을 감사합니다. 천국을 알 수 있는 지식을 주셔서 감사합니다. 악의 폭풍이 우리의 믿음의 뿌리를 흔들 수 없음에 감사드립니다. 슬픔의 밤이 올 때 아침을 기다릴 수 있는 기쁨을 주시니 감사합니다. 그리스도를 통하여 영혼의 문제가 해결되었으니 감사합니다. 이 땅에서 주님의 나라를 구하게 하시고 주의 뜻을 행하는데 우리의 시간들을 사용하게 해 주옵소서. 선한 싸움을 싸우며 달려가 주님의 보좌 앞에 서게 하시고 사랑하는 주님과 영원토록 천국에서 갈 수 있는 은혜를 주시고 이 땅에서 천국을 경험하는 삶이 되게 하시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.